자, 오늘은 요한일서 2장 3절부터 4절 1, 2, 3, 4네 해볼까요? First John chapter 2 verses 그렇지. 3 to 4. 자, 3절 우리 빨간 글씨 한번 읽어볼게요. 시작. We know that we have come to know him if we obey his command. 한 번 더 시작. We know that we have come to know him if we command. 한 번 더 시작. We know that we come to know him if we obey his command. 자, 보겠습니다. We know. 우리는 안다. 야, 높다, 이거. 내가 키가 안 되네, 이제. We know. 우리는 안다. 뭘 아냐면, that, 이하를 쭉 안다는 거야. 뭘 알까? 봐야겠죠? We have come to know him. him. 그를 우리가 어떻게 된다는 거예요? come to know. 알게 된다라는 것이죠. 우리가 그를 알게 되었다라는 것을 안다. 그럼 뭘 말하는 거야? 뒤에 나오죠. if, 만약 we obey his commands. obey는 뭐냐면 뭡니까? 계명. obey는 뭐냐면 순종하다, 따르다라는 것입니다. commands는 뭘까? 계명입니다. 게임할 때 커맨드 센터 같은 거 나오는데 정부, 그러니까 거기서 명령을 하다라는 센터가 나옵니다. 혹시 압니까, 여러분들? 게임은 안 하지, 여러분. 기도만 하고. 그래서 옛날에 스타크래프트라는 그런 게임을 했는데, 그 메인 센터가 있어. 거기서 모든 것들을 다 파송을 하는데, 그걸 커맨드 센터라고 합니다. 계명을 지시하는 곳, 커맨드, 계명, 명령이라는 거예요. 만약 우리가 그의 계명을 순종하면, 우리가 그를 알게 되었다는 것을 우리가 압니다라는 것입니다. 자, 영어 설명 좀 힘든데 이렇게 생각해 볼게요. 우리가 그의 계명들을 지킬 때, 그쵸? 누구의 계명일까? 여기 커맨드는 누굴까? 하나님의 계명이죠. 하나님의 계명을 지킬 때 우리가 하나님의 사람일까? 세상 사람일까? 하나님의 사람이죠. 우리가 성경 말씀대로 살면 기독교인일까? 불교인일까? 기독교인이죠. 그거를 누가 안다는 거야? 우리가 알게 된다. 이런 뜻입니다. 자, 4절. The man who say I know him. 해볼까? 시작. The man who says I know him. 한 번 더 시작. The man who says I know him. 한 번 더 시작. The man who says I know him. The man. 자, 사람들이 말한다. 말하는 사람들이 뭐라고 하냐면 I know him. 내가 그를 안다. I know him. I know you. 내가 너 알아. I don't know you. 난 너 몰라. I know him. 내가 그를 안다. 하나님을 안다라고 사람들이 말하는 거야. 그쵸? 내가 하나님을 안다라고 말하는 사람들. 하지만 읽어봅시다. 시작. But does not do what he commands is a liar. And the truth is not in him. 한 번 더 시작. But does not do what he commands is a liar. And the truth is not in him. 한 번 더 시작. But does not do what he commands is a liar. And the truth is not in him. 볼게요. 자, 우리가 그를 안다라고 말하는 사람들이 있지만, 하지만 does not do. do는 뭘까요? 한다. does not은 뭐예요? 하지 않는다라는 거예요. 내가 하나님을 알아 라고 말하면서 하지를 않아. 행하지를 않아. 뭐를? What he commands. 그의 계명들을 행하지 않는다면 뭐가 된다고요? is a liar. liar가 뭘까요? 거짓말쟁이란 뜻입니다. 내가 하나님을 알아요. 내가 성경 박사예요. 성경을 5,000구절을 외워요. 300구절을 외워요. 라고 말하면서 하나님의 계명을 행하지 않으면 다 무엇이다? is a liar. 뭐예요? 거짓말쟁이다. And 그리고 the truth is not in him. The truth, 진실함, 진리, 진짜 사실이 is not in him. 그 안에 어떻게 된다고요? 없다라는 것입니다. 자, 중요한 겁니다. 자, 3절과 4절은 반대의 내용과 같아요. 3절은 뭐냐면 우리가 그의 계명들을 지킬 때
우리가 하나님의 백성이라는 사실을 알지만 4절은 내가 그를 알아요. 나 기독교인이에요. 라고 말하지만 그의 계명을 행하지 않으면 뭐가 된다고요? is a liar가 되고 또 뭐가 된다고요? The truth is not in him. 그 안에 진실함이 없다라는 의미가 되는 것입니다. 아주 중요한 말씀이에요. 3절과 4절은. 자, 이런 의미에서 우리 목사님과 같이 5번 정도 영어 짧으니까 같이 한번 읽어볼까요? 처음부터 시작! First John chapter 2 verses 3 to 4 We know that we have come to know him if we obey his commands. The man who says, I know him, but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in him. Amen. 한 번 더. First John chapter 2 verses 3 to 4. We know that we have come to know him if we obey his commands. The man who say, I know him, but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in him. Amen. 1 John chapter 2 verses 3 to 4. We know that we have come to know him if we obey his commands. The man who says, I know him, but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in him. 좀 빨리 해볼까요? 시작! 1 John chapter 2 verses 3 to 4. We know that we have come to know him if we obey his command. The man who says, I know him, but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in him. 한 번 더. 1 John chapter 2 verses 3 to 4. We know that we have come to know him if we obey his commands. The man who says, I know him, but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in him. Amen. 자, 이렇게 진행이 됩니다. 뻘쭘합니다. 여기 영어 잘하는 청년들이 잔뜩 와 있는데 내가 영어 하려니까 대충 맞지? 맞대요. 자, 좋습니다. 자, 우리가 이 말씀의 의미를 아는 게 중요한 거니까요. 내가 하나님을 만난다, 행한다, 그를 안다. 이게 어떤 의미인가를 여러분들이 하브루타 시간에 얘기를 나눠보면 좋을 것 같습니다. 자, 한번 우리 다음번 넘겨 보도록 하겠습니다. 자, 하브루타 질문을 드릴게요. 자, 어제도 우리 친구들이 IBS라는 친구들이 있어요. 새벽에도 목사님한테 문자를 보내갖고 이거 맞냐요? 목사님한테 문자를 보낸 친구도 있습니다. 칭찬합니다. 하지만 새벽은 좀 절제해주세요. 내가 자야 되니까. 자, 그만큼 여러분들이 오늘 이 시간, 이 말씀을 많이 준비했다라는 생각이 들어요. 첫째, 나는 하나님의 말씀을 지킨다는 것이 구체적으로 어떤 행동이라고 생각합니까? 하나님의 말씀을 지킨다. 그쵸? obey his command라고 했잖아. obey가 무슨 뜻일까? 어떻게 하는 것이 지키는 것일까? 요거 한번 나눠보세요. 동생들 위해서 우리가 듣고 암송한 말씀이 오랫동안 기억되어지려면 어떻게 해야 될까요? 요거 한번 나눠보십시오. 두 번째, 말로만 하나님을 안다고 하지 않고 행동으로 보여주려면 어떤 노력이 필요할까요? 자, 여러분 중요한 내용이죠? 학교에서 여러분들이 아마 이것 때문에 많이 걸릴 거야. 내가 하나님을 알아. 주일날, 토요일날 말씀을 배웠어. 그러면 이 말씀을 학교 가서 실천을 해야 되는데 어떻게 해야 실천을 할 수 있을까? 동생들 위해서 일주일 동안 얼마나 성경 말씀을 실천했습니까? 성경 말씀을 실천했을 때 내 기분이 어떨까? 요거 한번 나눠보세요. 세 번째, 내가 하나님의 계명을 지키지 못할 때 나의 믿음은 어떤 영향을 받을까? 여러분 보세요. 성경 말씀을 들었어. 근데 학교에 가서 말씀대로 안 살아. 그러면 나에게 어떤 영향이 미쳐질까? 동생들 어렵습니까? 자, 여러분들 진짜 좋은 믿음은 누굴까? 말씀대로 사는 사람일까? 아닐까? 자, 이거를 나눠보면 좋을 것 같아요. 자, 우리 세 가지 질문인데 여러분 정말로 중요한 질문 같습니다. 여러분 학생 시기에 학교 가서 말씀대로 살아야 되는데 어떻게 살 수 있을까? 말씀대로 안 산다면 어떠한 영향이 나한테 올까? 이런 것들을 나눠보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 자, 지금 시각 27분인데 11시 10분 혹은 15분까지 목소리 시간을 충분히 주겠습니다. 우리 한 주간 쉬었기 때문에 좀 감을 잃을 수 있는데
그래도 여러분들 한번 시간을 잘 잡아서 한번 나눠보도록 하겠습니다. 자, 우리 서울에서 멀리서 온 권사님이 계세요. 우리 권사님하고 주영 선생님 잠깐 나와서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 저는 구체적으로 어떤 행동을 하고 생각하나요? 라고 했었을 때 저는 하나님이 보시기에 좋고 옳은 행동을 하는 것 예를 들면 이렇게 와서 봉사를 한다거나 친구를 전도한다거나 또 회의 기도를 한다거나 행동들을 제거하고요. 네. 네, 많이 듣겠는데요. 결국 말씀을 반복적으로 늘 자기 가까이 두고 말씀을 마음에 담고 입에 두어서 늘 수시로 중얼거리고 말씀을 암송하며 부지런히 말씀을 읽고 또 읽어서 읽으며 예배에 집중하고 기도 생활과 성도 간의 교제 안에서 말씀을 같이 나누는 것이라고 생각합니다. 아유, 좋습니다. 네. 2번. 이거는 행동으로 보여주려면 어떤 노력이 필요할까요? 귀찮고 피곤해도 주의를 지키고 또 말씀을 일상에서 들으려고 하는 노력이 필요하다라고. 좋습니다. 하나님을 안다고 하지 않고 행동으로 보여주려면 매사에 애쓰고 노력해야 한다고 생각합니다. 말씀의 기준이 되는 삶. 네. 좋습니다. 그리고 마지막으로는 나의 믿음은 어떻게 영향을 받을까요? 라고 했을 때 당장은 큰 영향이 없는 것처럼 보여도 나중에는 나 자신이 하나님과 점점 멀어지고 있다는 것을 깨닫게 될 것 같다라고 생각을 했습니다. 아, 하나님과 멀어지고 있을 거야. 계명을 안 지킬 때 하나님과 멀어지고 있는 것을 깨닫는다. 오케이, 좋아요. 이 권사님. 어떤 사람이 진짜 믿음이 있는 좋은 사람이니까 라고 했을 때 인생의 어떤 순간에도 우리가 살면서 무슨 일을 만나도 네, 하나님은 살아계시고 모든 일의 주권자가 되신다고 하는 것을 깊이 신뢰하는 것이라고 생각합니다. 아, 좋습니다. 박수! 와, 정말 좋은 답변이 나왔습니다. 우리 한 팀 더 해볼까요? 우리 팀 해보겠습니다. 여기 두 팀이 모여있는데 어떤 팀이야? 여기? 아, 그래. 우리 유진이가. 왜냐면 이쪽에서는 저기요 그랬고, 여기서는 우리요 그랬어. 우리요가 맞는 거죠. 자, 우리 유진이랑. 우리 마지막 한번 바라보겠습니다. 끝났어. 야, 아니야, 또 시킬 수 있어. 한 팀 더 시킬 수 있어요. 자, 보겠습니다. 아, 희수까지구나. 자, 한번 1, 2, 3번 돌아가면서 해볼까, 그러면? 누가 1번 할래? 누가 1번 할래? 그래, 네가 1번 해. 좋아. 우리 세은이 1번. 그래. 좋습니다. 해볼게요. 우리가 듣고 암송한 말씀이 오랫동안 되려면? 기억되어지려면 어떻게 해야 할까요? 성경이 하라는 대로 하는 것. 아, 성경이 하라는 대로 한다. 네, 좋습니다. 언니가 내가 2번에? 네. 언니가 해. 너가 2번 하고 싶어? 응. 그럼 그래. 야, 하나 더 있어. 아니, 네가 2번. 아니, 옆에 말하는 사람도 있어, 그치? 말로만 하나님을 안다 하지 않고 행동으로 보여주려면 어떤 노력이 필요할까요? 성경에 나온 대로 실천하면서 노력한다. 구체적으로는 이웃사랑을 실천하면서 노력한다. 오케이. 이웃사랑을 실천하면서 노력한다. 좋아요. 3번. 우리 잠시만, 이거 안 유진이? 되는데? 콧구멍에다 집어들고 올게. 일단 내가 하나님의 계명을 지키지 못할 때 나의 믿음은 어떻게 영향을 받을까요? 일단 믿음이 변질된다고 생각을 합니다. 그리고 거짓을 행하는 자가 되고 내 속에 진리가 없을 것이다 라고 생각을 하고요. 그리고 쉬운 질문도 했는데 쉬운 질문은 교회를 오랫동안 다닌다고 해도 마음이 중요한 것이기 때문에 마음이 진심으로 하나님께 가 있어야 한다 라고 썼습니다. 오케이, 좋습니다. 박수! 와, 잘했습니다. 자, 한번 말씀을 보겠습니다. 네, 좋아요. 굉장히 좋은 얘기가 나왔네요. 자, 목소리 정리 한번 해보겠습니다. 자, 3가지 질문을 여러분께 드렸습니다. 2가지의 본문을 통해서. 첫 번째, 말씀을 지킨다라는 것이 어떤 의미인가? 혹시 여러분들, 지킨다가 어떤 의미인 것 같아요? 얘기해 보세요. 전체 아무나. 지킨다가 지킨다다. 좋아요. 자, 하진이.
순종한다. 또 다른 사람. 지킨다. 말씀을 지킨다. 따른다. 비슷한 의미네. 좋아요. 여러분들, 우리가 여기까지 알고 있죠? 나도 그렇게 알고 있어요. 맞는 말입니다. 자, 보겠습니다. 오늘 이적에 우리가 그의 계명을 지키면 이라고 나옵니다. 우리가 그의 계명을 지키면, 여러분 말처럼 순종하고 따른다 라고만 생각을 했는데, 목사님이 이 성경을 좀 더 깊게 보니까 이런 의미가 있더라고요. 지킨다 라는 것이 헬라어로 테레오라고 합니다. 여러분 한번 적어보시겠습니까? 거기다가 우리 네, 책, IBS 책에 한번 적어볼까요? 테레오. 테오 아니야. 테레오라는 의미인데, 이 테레오의 의미가 두 가지가 있다라는 것이죠. 크게는. 자, 어떤 의미가 있느냐? 첫 번째, 보존하다, 가두다라는 의미가 있습니다. 이 테레오, 지킨다라는 게 보존하다, 가두다라는 의미가 있고, 또 다른 의미가 있는데 뭐냐면 오늘 여러분들이 이야기한 것, 준수하다, 따르다, 동의하다라는 의미가 있어요. 자, 여러분들이 알고 있는 것, 나도 알고 있던 것, 따르는 것, 지킨다라는 것은 행하는 거야, 순종하는 거야 라고만 생각했는데, 그 전에 한 가지 선행되는 게 있어요. 먼저 해야 될 게 있다라는 것이죠. 그게 뭐냐면 가두는 거야. 가두는 거. 이게 무슨 의미일까? 말씀을 내 안에 가둬야 되는 거야. 어려워? 좀 힘든 표현입니까? 다른 말로 말씀을 내 마음에 저장시켜야 돼요. 일단은 저장시킨 다음에 그것을 가지고 어떻게 합니까? 학교에 가던 학원에 가던 집에 가던 뭐 할 수 있을까? 따르고 순종할 수 있어야 된다라는 것입니다. 여러분 이제부터 지킨다라고 했을 때 이 두 가지 의미를 같이 생각하셔야 돼요. 알았죠? 자, 여러분들 우리가 따르고 동의하다, 순종하다 이것만 아는데 이게 왜 안 될까? 이게 없어서 그래. 여러분 성경 말씀대로 그렇게 삽니까? 학교 가서 그렇게 살아요 다들? 네. 진짜 살아요? 네. 집에 가서 그렇게 살아요? 부모님께 순종합니까? 100%? 이웃을 내 몸처럼 100% 사랑합니까? 못하죠, 사실은. 그런데 조금 못하는 거랑 아주 못하는 거랑 차이가 있어. 조금 못하는 것은 누구나 그럴 수 있어요. 하지만 아주 못하는 것, 아예 못하는 것은 왜 그러냐? 바로 이것 때문에 그래. 말씀이 내 안에 없어요. 저장된 게 없어요. 암송된 게 없어요. 그러니까 뭐예요? 말씀대로 살 수가 없다라는 거야. 우리가 토요일마다 왜 하브루타라고 성경 암송을 할까? 이것 때문에 그래요. 순종을 해야 되는데 뭘 순종할지 몰라. 그래서 말씀을 배우는 건다라는 것이죠. 자, 성경 말씀을 저장하는 유일한 방법, 그게 뭐라고요? 성경을 암송하는 거다. 지난주에 어제죠, 목사님이 추석 연휴 동안 우리 1주부터 5주차까지, 그러니까 요한 1서 1장을 암송한 사람들에게 아이스크림 쿠폰을 주겠다라고 했는데, 목사님이 쭉 보니까 아마 우리 믿음, 소망, 사랑이 3사람 정도만 암송을 한 것 같아요. 나머지는 하고 있는 건가요? 내가 내일까지 시간 더 줄까? 아이스크림 쿠폰 준다니까. 여러분들 하셔야 돼요. 암송을 꼭 하셔야 됩니다. IBS도 중요하고 뭔가 쓰는 것도 중요하지만 진짜 중요한 것은 일단 내 마음에 말씀을 저장시켜야 돼. 저장 안 시키면 안 돼요. 여러분 군대 나가는 군인이 총에 총알이 없어. 입으로만 다다다다다 쓰면 죽습니까? 안 죽습니까? 안 죽어요. 총알이 있어야 되는 거야. 세상에 나가서 내가 세상의 악과 마귀와 싸워 이길 총알은 뭐냐면 하나님 말씀이에요. 말씀이 있어야 나가서 행동할 수 있는 거야. 성경 암송을 여러분 꼭 하셔야 됩니다. 자, 목사님 어렸을 때 아주 유명했던 슈퍼 히어로가 있습니다. 요즘은 뭐 마블의 뭐 캡틴 아메리카, 뭐 토르 막 나오는데 목사님 이게 최고였어. 태권브이. 그쵸? 이 태권브이 여러분 아는 사람 있어요? 뭐예요? 이 세대 차이가 알아? 할아버지가 그거 되게 좋아하시고. 할아버지, 난 할아버지까지는 아닌데, 그 세대는 아닌데. 어쨌든, 하여튼 난 좋아했어. 그런데 여러분, 이 태권브이가 어떻게 움직이느냐? 요즘은 AI 시대입니다. 로봇가 혼자 움직여요. 근데 이때는 그게 아니었어. AI가 뭔지도 몰랐어. 이때는 어떻게 움직이냐면, 바로 이겁니다. 머리에서 뚜껑이 딱 열려. 그러면 그 안에 비행기가 타. 이 비행기 안에 누가 탔냐면, 주인공이 타는 거야. 주인공이 비행기를 타고 태권브이 머릿속에 싹 들어가서 딱 앉으면 그때부터 로봇가 움직이기 시작하는 거야.
이게 예전에 태권브이의 모습이었습니다. 목사님이 이 만화를 보면서 항상 그런 생각을 했어. 야, 여기에 악당이 타면 악당 로봇가 되고, 그치? 영웅이 타면 영웅 로봇가 되겠구나. 그쵸? 근데 여러분, 이게 오늘 여러분들의 모습이라는 거예요. 오늘 여러분들의 머릿속에 누가 타고 있을까? 악당이 타고 있을까? 영웅이 타고 있을까? 말씀이 타고 있을까? 게임이 타고 있을까? 게임 얘기 안 하네. 가지고 썩 줄어드네. 말씀이 타고 있을까? 연예인이 타고 있을까? 여러분, 말씀, 할렐루야 합니다. 그래, 여러분들, 우리 안에 말씀이 타야 말씀이 우리를 움직이게 한다는 사실이에요. 여러분 보세요. 창세기 6장 5절에 같이 읽어볼까? 시작. 여호와께서 사람의 죄악이 세상의 광량함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고, 이게 뭐예요? 머릿속에 누가 타 있는 거야? 악인이 타고 있는 거야. 항상 악할 뿐. 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악하다. 뚜껑이 열렸는데 비행기가 탁 타졌는데 그 비행기 안에 누가 탔냐면 악함이 타 있는 거야. 그럼 여러분, 이 사람들이 뭘 할까? 항상 나쁜 짓만 하는 거죠. 죄인만 짓는 거죠. 결국 이때 무슨 일이 일어난 줄 아는 사람, 창세기 6장 무슨 일이 일어났을까요? 하늘에서 땅에서 물이 쏟아져 나오면서 홍수가 났습니다. 왜냐면 그 당시 사람들의 마음과 생각에 다 악한 것만 들어있는 거야. 오케이. 그러나 오늘 성경은 말합니다. 같이 읽어볼까? 시작. 청년이 무엇으로 그 행실을 깨끗하게 하리까? 주의 말씀만 지킬 따름이니이다. 항상 생각이 악해. 항상 생각이 나빠. 항상 생각이 음란해. 그런 사람들은요, 그 생각에 자기를 움직여. 나쁜 일만 해. 죄만 져. 하지만 주의 말씀 따를 때 우리의 행실은 어떻게 된다고요? 깨끗하다. 우리가 말하는 것, 우리가 행동하는 것이 다 깨끗한 거야. 누구에게 주신 말씀일까? 청년. 이 청년이 누굴까? 바로 여러분들입니다. 여러분들이에요. 어른들은요, 뭔가 안 가르쳐도 대충은 알아. 뭐가 나쁘고 뭐가 옳은지 알아요. 분별할 수 있어요. 하지만 여러분들은 다릅니다. 잘 몰라요. 아직 안 배웠어요. 그래서 여러분들은 여러분 나이 때에 말씀을 배우는 훈련이 필요합니다. 왜요? 말씀을 배워야 이게 나쁜 건지 이게 옳은 것이 분별할 수 있기 때문에 그래요. 말씀을 암송해야, 말씀을 배워야 여러분들의 머리와 마음속에 말씀이 들어가서 여러분들의 언어와 행동이 하나님 기뻐하시는 삶을 살 수 있게 한다라는 사실이에요. 자, 여러분 다시 한번 기억하세요. 주의 계명을 지킨다. 첫째는 뭐라고요? 저장하다. 둘째는 뭐라고요? 그래서 순종한다. 이 두 가지를 항상 기억하는 친구들이 되었으면 좋겠습니다. 자, 두 번째입니다. 하나님을 안다고 말하지만 행동으로 보여주지 않는 사람들이 있어요. 자, 우리가 이 말씀을 실천하려면 어떠한 노력이 필요할까? 자, 우리 3절 말씀에 중요한 말씀이 나왔습니다. 이로써 우리가 그를 아는 줄로 알 것이다 라고 나옵니다. 자, 볼게요, 여러분들. 이분들의 종교가 뭘까? 누굴까요? 스님이시죠? 종교가 뭘까요? 불교. 이분은 누굴까? 이분의 이름이 뭐예요? 성당, 신부님. 이분의 종교는 카톨릭 또는 천주교. 그쵸? 야, 이분은 절에서 일하시는 분이고 이분은 성당에서 일하시는 분입니다. 그럼 이분은 누굴까? 목사님. 목사? 목사님, 어디서 일하실까? 교회에서 일하시지. 여러분, 뭘 보고 알았어요? 십자가 또는 목탁. 오, 목탁. 좋아요. 묵주. 또 마이크. 아니야, 똑같은 그림으로 볼까? 자, 세연이 뭘 보고 알았어? 근데 어. 그 성당이랑 교회랑 뭐가 그거는 설명해 줄게. 자, 목사님은 여기랑 여기랑 여기 헷갈려 할 것 같아. 여러분, 두 사람의 차이가 뭘까요? 머리 크기. 자, 머리 크기는 차이 나는데 사실 중요한 게 뭐냐면 여기가 좀 틀리죠? 그렇죠? 요게 신부님들이 착용하는 로만 카라라고 해서 보통 목사님들은 넥타이를 매시는데 신부님들은 이런 걸 차십니다. 조그만 플라스틱을 차시고 이게
나는 신부입니다. 나는 성결합니다. 라는 표시예요. 요즘 교회 목사님들도 이걸 하시는 분도 있긴 있어요. 자, 두 사람의 똑같이 성령을 들고 있고 똑같은 검정 가운을 입고 여기만 틀려. 하지만 요즘은 같이 써. 자, 기독교와 천주교의 차이가 뭐냐? 큰 차이가 있습니다. 그게 뭐냐면 섬기는 신에 대한 차이가 있어요. 우리는 삼위일체를 믿죠. 누굽니까? 하나님, 예수님, 성령님. 세 분은 하나세요. 각각 존재하는 분이지만 그분들이 우리를 사랑하고 우리를 위해 일하시는 것은 같아요. 이렇게 생각하면 안 됩니다. 목사님이 집에 가면 아빠고 교회 가면 목사님이고 밖에 나가면 아저씨야. 하나님은 이렇게 생각하면 안 돼요. 하나님은 다른 분이세요. 세 분이 다 다른 분이세요. 하나님 따로 계시고 예수님 따로 계시고 성령님 따로 계십니다. 하지만 이 세 분이 하시는 일들은 같아요. 이게 삼위일체예요. 알았죠? 목사님 어렸을 때 잘못 배웠어. 목사님 어렸을 때는 나는 하나인데 집에 가면 교회 가면 밖에 나가면 어떻게 풀리나 이걸 삼위일체라고 배웠거든. 잘못 배웠어. 그거 아니에요. 각각 다른 분이세요. 하나님 따로 계시고 예수님 세상에 보내셨고 성령님 지금 우리와 함께 계셔. 다 다른 분인데 세 분이 같이 일하셔. 하지만 카톨릭에서는 하나가 더 추가가 됐습니다. 그게 누구냐면 성모 마리아이세요. 성모 마리아는 누구냐면 예수님의 엄마. 우리가 참 존경할 만한 분이에요. 하지만 그분은 신이 아닙니다. 하지만 카톨릭은 그분께 기도를 합니다. 그분을 찬미하는 노래를 칩니다. 이게 좀 차이가 나요. 그래서 하나님은 하나님 외에 다른 사람이 신이 될 수 없는데 사람을 신처럼 여기는 것. 그래서 조금 차이가 있어요. 자, 세 사람의 차이는 무엇이냐? 바로 외모예요. 뭘 입고 있느냐? 승복을 입고 있느냐? 신부복을 입고 있느냐? 목사님은 가운 입었지만 저는 가운 안 입고 양복을 입거든요. 양복을 입습니다. 근데 문제는 뭐냐면 이분들이 이 옷을 다 벗어버렸어. 똑같이 트레이닝복을 입었어. 머리에 모자도 썼어. 그러면 여러분 이분들이 세상에 나가면 누가 스님이고 누가 신부님이고 누가 목사님 알까 모를까? 알아? 몰라? 목사님 지금 밖에 나가면 내가 목사님인 거 알까 모를까? 내가 무명해서 그래. 유명하지 않아서 그래. 유명하면 알 텐데. 자, 몰라요 여러분들. 이 세 분이 똑같이 나가서 똑같은 옷을 입고 다니잖아? 모자 쓰고 다니잖아? 몰라요. 그런데 알 수 있는 방법은 뭐예요? 이 옷을 입으니까 아는 거야. 이 옷을 입으니까. 목사님들이 조금 손해긴 해요. 네, 목사님들은 이런 옷이 없어요. 이런 옷도 없고 그냥 양복이에요. 세상 나가면 똑같이 양복 입은 회사원이 알고 있는데 그래도 목사님은 차이가 나는 게 있겠죠. 옷에 따라 이분들의 차이가 난다라는 거예요. 자, 여러분 이 사람 뭐 하는 사람일까요? 대학생. 와, 또 뭐 하는 사람일까? 이분 몰라요? 내가 잘 택했다 이 사진을. 진짜 하나도 몰라요? 목사님? 야, 내가 이 정도면 좋겠다. 일반인. 자, 이분 뭐 하는 사람인지 모르죠? 자, 이 사람의 직업의 유니폼을 보겠습니다. 국가대표입니다. 이승호예요. 목사님이야? 여러분, 이거 없을 때 이거 모르겠어. 누구야? 보니까, 국가대표네. 축구선수. 자, 이 사람 누굴까요? 차은우? 이건 아는 분 있을 텐데, 여자들은 그들은. 누굴까? 세훈아, 누군지 알아? 탤런트! 자, 이분의 직업의 옷을 입겠습니다. 어떤 옷을 입었느냐? 얼마 전 종영했던 폭군의 셰프인가, 폭군의 요리사인가? 배우 이채민 씨예요. 이렇게 보니까 알겠어. 따라볼까? 자, 이분 누굴까? 네? 오, 어떻게 해요? 자, 이분의 직업의 옷을 입겠습니다. 자, 바로 이분이세요. 우리 한강 노벨 문학상 작년에 받았던 수상자. 와, 대단하시죠? 자, 이렇게만 했을 때 몰라. 누구야? 누구지? 그런데 안경 쓰고 글을 쓰는 모습, 요 메달을 보니까 노벨 문학상 수상자 한강 씨구나 라는 것을 여러분 압니다. 여러분, 밖에 나가면 아무도 모르지만
내 직업의 본 유니폼, 옷을 입으면 알게 돼요. 자, 그러면 여러분 이 문제입니다. 우리가 지난 여름 캠프 때 제주도 가서 아주 재밌게 캠프를 보내고 왔습니다. 네, 우리 여기 제주도에 있는 분들 기억나시죠? 생각나시죠? 자, 이렇게 교회에서 유니폼을 입고 있을 때는 교회 청년들이야, 수련회 했던 애들이야 라고 아는데, 문제는 지금 1개월, 2개월, 3개월이 지났습니다. 더 이상 이 옷은 안 입습니다. 아마 여러분들 집에서 잠옷을 입는 사람이 있을 거야. 그치? 안 입어요. 각자 다 다른 옷을 입고 있어요. 세상에 나갑니다. 개학해서 학교를 갑니다. 누가 여러분들을 기독교인이라고 알까? 누가 여러분들을 교회 다니는 사람이라고 알까? 어떻게 할까? 여러분, 이게 중요한 거예요. 학교 갈 때 맨날 성지식 들고 갈 수 없잖아. 여기다가 나는 크리스찬, 믿음, 교회, 새겨서 갈 수 없잖아. 아무도 내가 기독교인인 걸 몰라요. 그런데 내가 이것을 나타낼 방법이 있다라는 것이 있죠. 그게 뭐냐면 바로 이거예요. 우리가 그의 계명을 지키면 내가 승복 또는 신부님들의 옷, 목사님들의 가운, 성경책을 안 들어도 우리가 무엇으로 한다고? 하나님을 아는 사람으로 여긴다라는 것입니다. 성경책 안 들어도 옷에다가 믿음교회, 용수교회, 또 여러분 교회 대보세요. 네, 다 안 돼도 교회 이름을 안 새겨도 여러분 세상에 나가서 말씀대로 살면 저 사람은 교회 다니는 사람이야. 저 사람은 믿는 사람이야 라고 여긴다라는 거야. 여러분, 우리는 어려서부터 교회 다녔기 때문에 잘 모르지만 세상 사람들은 금방 압니다. 예를 들어볼까요? 자, 대화를 하는데 목사님이 이거는 실제 경험을 했습니다. 목사님이 첫째 아이를 낳고 전도사 때, 대학원 때거든요. 너무 힘들었어, 사실은. 갑자기 목사님 첫째, 둘째 갑자기 태어나는 바람에 학생이잖아, 목사님이. 목사님 부인도 학생이고. 너무 힘든 거야. 그때 전도사 월급을 목사님이 20만 원 받았어요. 20만 원. 아기를 낳았다고 10만 원, 30만 원 받았어. 30 갖고 어떻게 애를 키워? 그래서 안 되겠다 그래갖고 학원에 알바를 뛰었습니다. 학원에 수학. 목사님이 고등학교 이과를 준비했기 때문에 그래서 학원, 해법 수학의 학원 강사로 들어갔는데 잘 나갔어요. 돈 많이 벌었어요, 그때 조금. 차차 올라가. 왜냐면 성실하잖아. 그리고 잘 가르쳤어. 애들이 좋아해. 엄마들이 좋아해. 잘 가르쳤습니다. 그때 전도사를 했는데 목사님이 아이들을 가르치는데 내가 교회 다닌다. 전도사 얘기를 안 했어요. 그런데 한 10명, 8명 학생들을 가르치잖아. 그러면 누가 교회 다니는지 아닌지를 목사님이 다 이렇게 판가름을 해. 머릿속으로 정리를 해. 나중에 물어봐. 너 교회 다니니? 네. 너 교회 안 다니지? 네. 어떻게 하냐면 언어가 틀려요. 언어가. 교회 다니는 애들은요, 뭔가 모르게 언어가 틀려. 쓰는 단어가 틀려. 은혜, 감사, 축복이라는 말들을 아이들이 씁니다. 실제. 근데 교회 안 다니는 아이들은요, 전혀 그런 단어를 안 써요. 신앙, 믿음, 예를 든 거야. 꼭 이런 단어를 쓴다는 게 아니라 우리가 교회 안에서 교회 안에서 사용했던 엄마로부터 들었던 그 단어들이 아이들 입에서 나와요. 나오면 물어봐요. 교회 다니니? 100%예요. 한 번도 그런 단어 안 써. 그리고 행실이 나빠. 그런 애들 물어보면 교회 안 다닌대요. 물론 교회 안 다녀 나쁜 건 아니지만 언어와 행동이 차이가 난다는 거. 이거 깨달았어. 계명을 지킬 때, 어려서부터 말씀을 들을 때, 부모님들이 신앙의 언어를 가지고 계속적으로 교육했을 때, 나 교회 다녀요 얘기 안 해도 세상 사람들은 좀 다른데 제 교회 다니는 애 같다 라는 것을 알게 된다는 거예요. 여러분, 누가복음 11장 28절이 이렇게 나옵니다. 같이 읽어볼까? 시작. 예수께서 이르시되 오히려 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있느니라 하시니라. 아멘. 말씀을 듣고 어떻게 행하는 자? 지키는 자. 여러분, 지킨다 배웠죠? 두 가지 의미. 첫 번째는 뭐라고요? 저장하다, 암송하다. 두 번째는 뭐라고요? 순종하다, 행하다. 이렇게 행하는 사람이 하나님께서 복이 있다라고 하시는 거예요. 여러분, 세상에 나가서 목사, 교사, 주일학교 학생 안 적어도, 아무아무개 교회 안 적어도
여러분들의 언어와 행동이 말씀 안에 있으면 쟤는 교회 다니는 사람일 거야. 다 알아보는 거야. 그래서 결국 어떻게 될까? 하나님께 영광이 되는 거야. 야, 희수를 보니까 오늘 교복을 입었는데 김희수 써 있어. 제가 뭐 하는 애일까? 몰랐는데 제가 쉬는 시간마다 가서 쓰레기를 막 주워. 쉬는 시간 딱 되면 의자 정리를 막 해. 네. 무슨 말인지 알지? 이렇게 하다 보면 오, 쟤는 좀 달라. 교회 다니는 애인가 봐. 나중에 알게 됐어요. 우리 아빠 목사님이서 어쩐지 라고 하면서 교회 다니는 애들은 다르구나. 누가 영광을 돌릴까? 하나님께 영광을 올리고 드린다는 거야. 그쵸? 여러분 이런 사람이 복이 있다라고 말씀하십니다. 세 번째, 계명을 지키지 못할 때 나의 마음은 어떻게 영향을 받는가요? 오랫동안 교회 다니면 믿음이 좋은 사람일까요? 자, 요거 한번 얘기해 보겠습니다. 자, 목사님 교회에 예루시라는 이 스리랑카 여자 청년이 와 있습니다. 지금 저기 앉아 있는데요. 영어를 배웠어요. 저 친구는. 영어를 곧잘 합니다. 네. 근데 가끔 목사님이 영어로 얘기하면 저 예루시 청년이 오 하고 놀래요. 오, 목사님도 영어 해요? 이런 식으로 반응을 해. 곰곰이 생각해 보니까 예루시가 지금 20살이거든요. 목사님 20년 전에 몇 살에 7, 8 정도 했거든요. 이미 목사님은 초중고를 통해 영어를 배웠던 사람이야. 그러니까 태어나기 전부터 나는 영어를 배워왔던 사람이야. 지금도 영어를 배우거나 쓰고 있어요. 그쵸? 굉장히 오랫동안 영어와 접했어요. 그런데 영어를 잘 못해요. 영어를 잘 못해요. 우리나라 주입식 교육의 피해입니다. 여러분들 마찬가지죠. 그쵸? 오랫동안 영어를 배워왔고 오랫동안 영어와 접해져 있었는데 영어를 잘 못해요. 무슨 말인지 알아요, 여러분들? 오랫동안 교회를 다녀도 믿음이 다 좋을까요? 아니라는 거예요. 오랫동안 영어와 같이 접해도 다 영어를 잘할까요? 샬라샬라샬라 영어를 잘할까요? 못한다라는 거예요. 그쵸, 여러분들? 요거 깊게 한번 생각해 봐야 됩니다. 자, 4절에 그를 아노라 하고 그의 계명을 지키지 아니하면 거짓말하는 자요 진리가 그 속에 있지 않다. 자, 여러분 이거 글자가 좀 깨졌는데 설명을 해보겠습니다. 데살로니가 전서와 후서가 있습니다. 이 편지는 데살로니가 교회에 있는 성도들에게 쓴 편지예요. 사도 바울이 2차 전도 여행 좀 작긴 한데 이렇게 해볼까요? 자, 데살로니가 지역에서 3주 동안 설교를 하면서 복음을 전했습니다. 몇 주? 3주. 새 안식일, 주일을 3번. 그러니까 최소 3주. 더 있을 수도 있겠지만 어쨌든 말씀을 전한 다음에 사람들이 믿기 시작하면서 성도들이 모이는 거야. 그래, 그럼 여기서 우리가 교회를 시작하자. 데살로니가 교회가 세워졌습니다. 근데 문제는 여기에 있던 유대인들이 사도 바울이 싫어. 막 박해를 하는 거야. 미워하는 거야. 결국 어디로 가느냐? 베레아 지역으로 도망갑니다. 근데 여기서도 복음을 전하니까 사람들이 몰려 토요일마다 여러분처럼 하브루탈 아이들이 와 말씀을 암송해. 왜냐하면 유대인들은 토요일이 안식일이니까 와. 근데 유대인들이 또 와서 방해를 놓네. 어디로 가느냐? 아덴으로 옮기고 그 다음에 고린도로 옮겨서 여기서 바로 데살로니가 전서와 후서를 씁니다. 고린도 지역에서 쓴 거예요. 자, 사도 바울이 여기서 이 데살로니가에서 여기까지 한 1년 정도 시간이 걸렸어요. 여기를 떠나고 베레아, 아덴, 고린도 그리고 여기서 편지를 쓰기까지 한 1년 정도 시간이 대략 1년 정도 시간이 갔는데 얼마나 보고 싶을까? 목사님 저번 여름에 제주도 캠프를 갔다 왔거든요. 우리 친구들 갔다 왔죠. 내년 여름도 또 있습니다. 우리 용숙교회 사모님이 꿈을 갖고 이 캠프를 또 계획하고 계세요. 여러분 기대하세요. 근데 목사님이 지금 9월, 10월, 2개월 좀 넘게 지났는데 제주도에 있는 친구들이 너무 보고 싶더라고. 제주도 목사님도 보고 싶어. 여러분 그렇죠? 박정희 사모님 들으셨습니까? 우리 애들이 다 네 그랬어요. 너무 보고 싶은 거야. 용숙교회도 또 보고 싶어. 거기 있던 자기밭도 또 보고 싶어. 사랑이 있기 때문에 사도 바울이 고린도 지역으로 도망갔어요, 지금. 그런데 데살로니가 교회가 너무너무 보고 싶은 거야. 그래서 편지를 쓰는데
이 편지를 쓰면서 뭐라고 썼느냐? 자, 여러분 여기 볼게요. 자, 1장 2절에 그들을 생각하며 감사하고 기도할 때 기억함은 이라고 하면서 믿음의 역사, 사랑의 수고, 소망의 인내라고 표현을 합니다. 우리 교회 표예요, 지금. 이 데살로니가 교회가 내가 떠난 지 1년 정도가 되었는데 아직도 그들은 믿음의 역사와 사랑의 수고와 소망의 인내를 하고 있어. 이걸 칭찬하는 거야. 여러분, 믿음의 역사에서 이 역사는 뭐냐면 일이란 뜻입니다. 일. 아르곤이라고 하는데 일이에요. 자, 내가 떠났어. 그러면 혼자 남잖아. 데살로니가 교회 성도들이 내 맘대로 살자 그러지 않았어요. 어떡합니까? 자, 우리 바울 스님이 떠났지만 우리끼리 열심히 해보자. 무슨 일을 할까 했을 때 사랑의 수고. 서로 도와주는 거야. 서로 섬겨주는 거야. 소망의 인내. 어떠한 박해가 와도 우리가 믿음을 지키자. 함께 신앙생활을 했어요. 이 소문이 사도 바울에게 들려졌고 이것을 사도 바울이 칭찬했다라고 합니다. 그래서 여러분들 어떻게 됐냐면 이 교회의 이러한 모습이 그 지역에 소문이 나는 교회가 되었어. 그 조그만 데살로니가 교회, 잘 알지도 못하는 교회가 그 지역을 넘어서서 소문나는 교회가 됐대. 아가야와 마게도냐를 넘어서 모든 믿는 자의 본이 되는 소문나는 교회가 됐다. 여기 여러분들 교회는 다 다르죠? 섬기는 교회가 다 다릅니다. 출석하는 교회가 다 달라요. 우리 교회 소문나는 교회가 되기 위해서는 이 세 가지를 해야 돼. 믿음의 역사, 사랑의 수고, 소망의 인내. 데살로니가 교회 성도들은요, 말씀만 받지 않았어요. 아, 듣고 내가 이 정도, 자, 성경 지식이 올라갔네. 아, 좋다. 여기 머무르지 않고 직접 뭐 했다고요? 역사를 이루는 일을 했다라는 거예요. 그리고 사랑의 수고. 말만 사랑한 것이 아니라 수고하면서 사랑을 했어요. 그리고 소망을 가지고 인내했어요. 우리 교회가 다시 일어날 수 있어. 예수님 다시 올 수 있어. 다시 만날 수 있어. 사도 바울을 다시 만날 수 있어. 이러한 세 가지 일을 통해서 소문나는 교회가 되었다라는 거예요. 여러분 보세요. 그를 아노라 하고 계명을 지키지 아니하면 거짓말하는 자여 진리가 그 속에 있지 않다. 데살로니가 교회는요, 거짓말하는 교회가 아니었다라는 것이죠. 진리가 그 속에 있어서 진리가 밖으로 표현되는. 그래서 많은 사람들이 데살로니가 교회 성도들을 칭찬했다라는 것이에요. 오늘 여러분들 이 말씀을 듣고 여러분들도 말씀을 꼭 지키고 순종하는 친구들이 되었으면 좋겠습니다. 여러분, 데살로니가 교회는요, 굉장히 짧았어요. 굉장히. 3주 동안 말씀을 듣고 데살로니가 전서를 받기까지 한 1년 정도밖에 시간이 되지 않았습니다. 이 짧은 시간이지만 그들이 뜨거운 믿음의 모습을 보여줬다는 거. 여러분, 교회가 100년이 됐냐, 200년이 되었냐, 물론 이것도 중요해요. 그러나 더 중요한 것은 뭐냐면 믿음의 길이가 아니라 믿음의 깊이다. 오늘 여러분들 중에 모태신앙들 있죠? 모태신앙? 내가 몇 대째 신앙입니다. 있죠? 목사님도 그래요. 이거 자랑하는 게 아니에요. 물론 이거 중요합니다. 근데 더 중요한 건 뭐냐면 내가 20년을 믿었어요. 엄마 뱃속에서부터 믿었어요. 이것보다도 오늘 내가 똑바로 믿고 있느냐. 이것이 중요한 거예요. 우리 엄마가 목사님이에요. 우리 아빠가 목사님이에요. 이거 중요한 게 아니라 더 중요한 것은 내가 오늘 예수님을 믿는 사람으로, 학생으로 살고 있느냐가 중요한 거예요. 이것을 위해 여러분들이 날마다, 매주마다 말씀을 암송하고 배워야 된다라는 사실이죠. 자, 우리 요한복음 10장 20절 같이 읽어봅니다. 마지막이에요. 시작! 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. 예수님 만나고 싶죠? 어떻게 할까요? 말씀을 지켜야 돼요. 말씀대로 살아야 돼요. 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께서 사랑을 주실 것이요 나도 너에게 나를 나타내리라. 이 말씀을 잘 기억하셔서 예수님 꼭 만날 수 있는 친구들 되었으면 좋겠습니다. 자, 정리하겠습니다. 성경적 진리, 오늘 말씀을 통해 목사님 이러한 마지막 진리를 냈습니다. 같이 읽어볼까요? 시작! 우리는 말씀을 암송하고 지키는 자가
되어야 한 번 더 시작. 우리는 말씀을 암송하고 지키는 자가 되어야 한다. 아멘. 여러분 이번 한 주도 이 말씀을 잘 붙들고 8주차 다음 주 토요일에 꼭 만나는 친구들 되기를 소망합니다. 자, 광고 말씀입니다. 이번 주 말씀 여러분 암송하시고 단톡방에 올려주셨으면 좋겠습니다. 내일까지 한 번 더 시간을 드릴게요. 우리 요한일서 1장을 암송한 친구들에게는 쿠폰이 나갑니다. 우리 믿음, 소망, 사랑이는 목사님이 확인을 했고요. 아이스크림 쿠폰 여러분 이틀 충분히 가능합니다. 10절밖에 안 돼요. 자, 그리고 암송한 말씀을 단톡방에 올려주셨으면 좋겠습니다. 오늘은 오후에 이제 원데이 하브루타가 시작이 됩니다. 지금 선교사님들이나 전도사님들이 지금 오고 있는데 오후에 시간을 가질 거예요. 오늘 참여 못하는 우리 친구들은 11월에 우리 원데이가 있다면 그때 꼭 참석했으면 좋겠고, 혹시 이제 곧 12월, 1월, 2월 방학, 겨울방학 중에 또 겨울 캠프가 있으니까 그때 또 여러분들 기억해서 참여하시면 좋겠습니다. 네. 맥힘이 뭐예요? 아, 만드는 시간이에요. 뭔가 좀. 자, 아이스크림 쿠폰 내가 이렇게 얘기했는데 3명밖에 안 했어요. 자, 내일까지입니다. 내일까지 시간을 줄게요. 1절부터 10절 요한일서 1장입니다. 10절밖에 되지 않아요. 충분히 할 수 있습니다. 암송해서 올려주시면 되겠습니다. 오케이, 기도하겠습니다. 자, 기도할게요. 하나님 감사합니다. 우리가 말씀을 지킨다라는 것이 무엇인지에 대해서 다시 한번 배웠습니다. 우리가 첫째는 말씀을 내 마음에 저장, 암송하는 것이고, 둘째는 암송된 말씀을 실천하는 것입니다. 우리 귀한 하브로타 친구들이 말씀을 꼭 지켜서 내 계명을 지키는 자에게 내 아버지께서 사랑을 더하여 주시고 나도 그에게 나를 나타내리라 라고 말씀하신 것처럼 예수님을 꼭 만날 수 있는 친구들이 되게 해주세요. 그래서 오늘 우리가 매주마다 하브루타를 하며 말씀을 암송하는 것입니다. 예수님 만나기 위해서, 하나님 사랑을 받기 위해서 이것을 꼭 기억하고 이 시간을 귀하게 여기는 우리 귀한 친구들이 되게 해주세요. 오후 시간도 함께 할 걸 믿으며 예수님 귀하신 이름으로 기도합니다. 아멘. 오케이, 수고 많으셨습니다. 네, 우리 온라인 친구들 수고 많았습니다. 네, 소식